वाहिगुरू जी की फतेह। मीडिया वाले भाई मेरे नाल गुस्से चलते हैं, पर मीडिया वालों मैं गल कहना है, दिल्ली के लाले तक जिहड़ा सुनेहा पहुंचाउणा है। खैरा साहब बैठे, खैरा साहब जी, दिल्ली के लाले तक जिहड़ा सुनेहा पहुंचाउणा ते राघव चड्डे तक जिहड़ा तुसीं कल परचा दर्ज कैंसल करिया है, वो असीं तुहाडे वांगू माफी मंग के नहीं असीं कोई परचा कैंसल कराया। तुसीं बादल तो माफी मंग ली होनी है, असीं तुहाडे तो माफी नहीं मंगी। आ साडे लोकां दे एकता दे नाल लोकां दी पावर दे नाल असीं परचा कैंसल कराया है। दिल्ली वाला लाला गल सुन ला, एक तू भगवंत मान नूं थल्ले लाना होगा, असीं तेरे थल्ले लगण वाले नहीं। आ बैठा मेरा बड़ा भरा लखा, उदण भी असीं एक ठोक के कह के भगवंत मान नूं, भगवंत माना दिल्ली वाले थल्ले ना लग। इस करके ना दिल्ली वाले थल्ले लग्या ना लगना। हुण इत्थे मीडिया वाले साडे भरा पत्रकार कहंदे सीगे कि कहंदे भगवंत मान ते लखा पहले इकट्ठे रहिंदे रहे पार्टी दे विच। मैं उन्होंने दसिया कहते फर्क की है, मैं फर्क है वो दिल्ली वाले थले लग गया, साडे वाला लखा दिल्ली थले नहीं लग्या। आ फिरदा बब्बर सिर, आही महाराज की धरती तो मोदी नूं ललकार मारी सी। मोदी आ फिरदा साडा लखा, जे तेरे च हिम्मत दा फड़ के दिखा। अज ओही ललकार राघव चड्डे नूं कहणा, क्योंकि भगवंत मान दा गल करदा हक ही नहीं बनदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ पावर ही नहीं हैगी। यही गल अज दिल्ली वाले केजरीवाल नूं कहणा, साडा लखा आउण वाले दिनां दे विच तेरे एवें गल दी हड्डी बन के रहूगा। तेरी हिम्मत आ तां तूं ਉਹਨੂੰ जेल दे विच डक के दिखाई। असीं बाहर कढाउण वाले आ, असीं लखे दे मूहरे अड़ के खड़न वाले आ। साडा लखा इस तरह गल दी हड्डी बनूगा। तुहाडा सारा ना मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं जिन्ने भी नौजवान जिन्हें भी इत्थे साडे तुसीं पहुंचो, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। धन्नवाद साडे चाचा जी बलकौर सिंह दा, जिहड़े कि आपदे अज बड़ा कीमती समय दे विचों सेहत खराब होंदे होए भी अज इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक जकारा छड्डूंगा, जकारा थोड़ा जिहा केजरीवाल नूं पता लगना चाहिए ते राघव चड्डे नूं पता लगना चाहिए, जिहड़ा उत्थे साडी 50 नंबर कोठी दे विच साडे 5-5 7-7 गारदां लई बैठा कि किवें असीं पंजाब दे नौजवान किवें असीं सारे लखे नाल डट के खड़े आ। बोले सोनिया। मैं भी मीडिया नूं बेनती आ, मीडिया वाले अज जरूर गल पहुंचा दिओ भी सारे खड़े आ डट के। असीं जे साडे ते झूठे परचे पावोगे एवें थोड़ा डट के साडा मुकाबला करांगे। धन्नवाद जी सारिआं दा। अगले बुलारे बाबा हरदीप सिंह जी गुरु सर महाराज सीनियर मीत प्रधान दल खालसा ने। मैं बार बार बेनती करता जेडे वीर पंडाल की फतेह। मीडिया वाले भाई मेरे नाल गुस्से चलते हैं, पर मीडिया वालों मैं गल कहना है, दिल्ली के लाले तक जिहड़ा सुनेहा पहुंचाउणा है। खैरा साहब बैठे, खैरा साहब जी, दिल्ली के लाले तक जिहड़ा सुनेहा पहुंचाउणा ते राघव चड्डे तक जिहड़ा तुसीं कल परचा दर्ज कैंसल करिया है, वो असीं तुहाडे वांगू माफी मंग के नहीं असीं कोई परचा कैंसल कराया। तुसीं बादल तो माफी मंग ली होनी है, असीं तुहाडे तो माफी नहीं मंगी। आ साडे लोकां दे एकता दे नाल लोकां दी पावर दे नाल असीं परचा कैंसल कराया है। दिल्ली वाला लाला गल सुन ला, एक तू भगवंत मान नूं थल्ले लाना होगा, असीं तेरे थल्ले लगण वाले नहीं। आ बैठा मेरा बड़ा भरा लखा, उदण भी असीं एक ठोक के कह के भगवंत मान नूं, भगवंत माना दिल्ली वाले थल्ले ना लग। इस करके ना दिल्ली वाले थल्ले लग्या ना लगना। हुण इत्थे मीडिया वाले साडे भरा पत्रकार कहंदे सीगे कि कहंदे भगवंत मान ते लखा पहले इकट्ठे रहिंदे रहे पार्टी दे विच। मैं उन्होंने दसिया कहंदे फर्क की है, मैं फर्क है वो दिल्ली वाले थले लग गया, साडे वाला लखा दिल्ली दे थले नहीं लग्या। आ फिरदा बब्बर सिर, आही महाराज की धरती तो मोदी नूं ललकार मारी सी। मोदी आ फिरदा साडा लखा, जे तेरे च हिम्मत दा फड़ के दिखा। अज ओही ललकार राघव चड्डे नूं कहणा, क्योंकि भगवंत मान दा गल करदा हक ही नहीं बनदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ कोई पावर ही नहीं हैगी। यही गल अज दिल्ली वाले केजरीवाल नूं कहणा, साडा लखा आउण वाले दिनां दे विच तेरे एवें गल दी हड्डी बन के रहूगा। तेरी हिम्मत आ तां तूं ਉਹਨੂੰ जेल दे विच डक के दिखाई। असीं बाहर कढाउण वाले आ, असीं लखे दे मूहरे अड़ के खड़न वाले आ।
ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ,
ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਟਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ
ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਟਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਟਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਖਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਬਰ ਸਿਰ। ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਡਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ